Bagaimana kondisi seperti ini? Apakah ini sudah ditafsirkan sama Rasulullah SAW tinggal menunggu Imam Mahdi atau seperti apa? Saya sendiri bingung. Karena di Indonesia yang namanya ulama pun ya gimana, yang punya umat dan tidak punya umat atau organisasi yang besar dan lain sebagainya asik dengan kegaya-gayanya, dengan kondisinya dan keadaannya. Tapi rakyat semakin hari dilupakan. Semakin hari rakyat gak tahu mau kemana arahnya. Berharap pada ulama tidak ada. Jadi kezaliman ini bukan hanya di Gaza, di Indonesia pun menurut saya itu terjadi dan kita tidak memiliki pegangan. Cukup, kurang lebihnya itu dari saya, minta maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua dikumpulin dulu atau langsung jawab? Mubashara al-ijabah wala najma' al-as'ilah? Soal اسمه هذا علي. شكرا لسؤال الحبيب علي بن حسين الحامد. وأنا أهتم بأندونيسيا لأنني أحب أندونيسيا، والذي يحب شيئا أو أحدا يهتم بأخباره وأحواله ويبحث عنها، فهذا شيء طبيعي. المسلمون إخوة والوطن الإسلامي واحد. أما ماذا نفعل في هذا الحال؟ هل نترك الذكاء الاصطناعي والمنصات وكذا وكذا؟ لا، نحن هذه أدوات ممكن أن تكون بيدنا أو بيد عدونا. لا ننظر إلى المنصات أو إلى الذكاء الاصطناعي. ما شاء الله حبيب محمد. ليس المطلوب أن نترك الذكاء الاصطناعي ونترك الإنترنت، هذه أدوات محايدة. والتأخر في أن يكون لنا نسختنا من الذكاء الاصطناعي، منصاتنا الخاصة من الذكاء الاصطناعي، إمكانياتنا وقدراتنا الحاسوبية المستقلة. الآن البيانات تحتاج إلى تجهيزات يسموها كلاود كومبيوتينج، التي هي الحوسبة السحابية. يسموها إيش؟ كلاود كومبيوتينج، بيج داتا. لا المكان التخزين يعني السيرفر الكبير يسموه كلاود كومبيوتينج. على كل حال ما أدري، هذا كله الآن تسيطر عليه أمريكا. لما قامت الحرب بين روسيا وأوكرانيا منعوا خدمة الكلاود كومبيوتينج هذا عن روسيا، تأثرت. أمريكا تسيطر على كل شيء، أكثر من 60 إلى 70% من كلاود كومبيوتينج هذا موجود في أمريكا. أوروبا تعتمد على أمريكا، العالم كله يعتمد على أمريكا. فإذا بناء منصات الجوال الذي في جيبك هذا 7 مليار و100 مليون جوال موجود في العالم، أكثر من 74.5% على أندرويد، شركة واحدة 74% سنة 25. 24 وشوية في المئة عند آيفون اللي هي إيش الآي أو إس. فإذا كل جوال في العالم من 7 مليار و100 مليون جوال لابد أن يخضع لأمريكا، إما لجوجل أو لأبل. طيب هواوي حاولت أنها تنشئ، الصين حاولت تستقل. المقصود أن التكنولوجيا ليست مستحيلة، وأن التحرك نحو الاستقلال التكنولوجي واجب وطني، واجب تحالف الدول الإسلامية، واجب فردي. وكيف نصل إلى هذا؟ لا بد من الاهتمام برفع مستوى تدريس العلوم. الآن مستوى تدريس العلوم التكنولوجيا المتقدمة الهايتك كما يسمونها ضعيف في الجامعات الأندونيسية وضعيف في الجامعات العربية كذلك. إذن لابد أن تكون عند الحكومة استراتيجية للاستقلال الرقمي، يبدأ بالتعليم، وأن تكون هناك مبادرات. هؤلاء الذين أنشأوا المنصات الكبرى هذه شباب يعني ممكن لشاب الآن في عمره 20 سنة عنده طموح ويجتهد أن يكون رائدا غدا ويبني منصة.
ما يتعلق بماذا؟ إذن لابد لكن من بيئة تساعد على بناء المنصات، وفكر سليم يساعد على أن يرى المجتمع ويرى الشباب أن هذا الاتجاه واجب ديني وواجب اجتماعي وجهاد في سبيل الله، لأن هذا الذي سيحررنا. أسرنا تتعرض للتدمير، شبابنا يتعرض للتدمير، مجتمعنا يتعرض للتدمير، تتغير العادات، تتغير الأفكار، نحن نستعبد لغير الله سبحانه وتعالى. نحن نعبد أصنام الآن جديدة، يجب أن نتحرك، يجب أن نكسر الأصنام. ما الذي سيكسر الأصنام؟ أهل الهمة، أهل العزيمة. ويجب أن تفهم الحكومات أنها يجب عليها واجب وطني أساسي وأصلي، وأول شيء تفعله هو تهيئ الظروف من أجل أن ينهض الشعب وينهض الشباب للتغيير، لبناء منصات بديلة والتحرر من السيطرة التكنولوجية الأمريكية. هذا يقتضي التعليم. ثانيا لابد من معالجة المشكلات الكبرى، حماية للفئات الضعيفة، مراقبة للإنترنت السيء وبالذات المحتوى الخبيث، لأنه هذا مدمر، يصنع المجرمين، يصنع العدوان، يشوه الحياة الاجتماعية، يشوه كل شيء. فإن وقف الدمار الجهد الأكبر بيد الدعاة ويد الحكومة، ويجب أن يكون هناك تعاون. ليس هناك مشكلة بين الناس في هذا، ما في أحد يريد استعمار، ما في أحد يريد تدمير المجتمع. فإذا الذكاء الاصطناعي مطلوب، لكن أن يكون لنا وليس علينا. عام 1400 ميلادية مسيحي كما تقولون، غوتنبرغ اخترع الطباعة. 1405 غوتنبرغ المهم واحد ألماني اخترع الطباعة. 1450 طبع أول كتاب بالحروف اللاتينية في ألمانيا. متى تفاعل العالم الإسلامي؟ بعدها بقرنين ربما مع المطبعة، لأن كان هناك الناس متعودون على الخطاطين هؤلاء الذين يخطون المخطوطات، وهم أقنعوا السلطان العثماني. كانت الدولة العثمانية هي الدولة الكبرى في تركيا الإسلامية، وأقنعوا المفتي أنه لا يجوز استخدام المطبعة في كتاب في طباعة الكتب بالحروف العربية. لماذا يا حضرة المفتي؟ قال لأنها رجس من عمل الشيطان. بعد 100 سنة أفتى أنها نعمة من نعم الله، مفتي ثاني. إذن نحن تخلفنا عن المطبعة 100 سنة. المطبعة هذا غيرت الأفكار، غيرت الثقافة، حدثت تغييرات كبرى جدا. ما نريد أن نصل متأخرين، يجب أن نبدأ الآن. لأجل هذا محتاجين لتعاون لبناء منصات إسلامية، محتوى إسلامي. نعم، فلا نيأس، نستطيع أن ننجح، والسيطرة هذه ممكن أن تنهار. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Beliau mengatakan kenapa beliau begitu perhatian dengan Indonesia, karena nggak lain dan nggak bukan karena beliau begitu cinta dengan Indonesia, kata beliau tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang membuat beliau begitu perhatian dengan Indonesia. Apalagi Indonesia ini mayoritas penduduknya Muslim. Muslim dengan Muslim adalah bersaudara, dan semua negara-negara dengan penduduk umat Islam adalah bagaikan satu negara, karena Muslim dengan Muslim adalah bersaudara. Maka bicara soal teknologi AI, kata beliau, kita jangan tinggalkan manfaatkan untuk kepentingan agama kita, manfaatkan untuk kepentingan, untuk kemaslahatan kita, manfaatkan dengan baik. Tapi di sisi lain kita harus juga berpikir bagaimana caranya kita bisa berdiri independen, berdiri secara independen di dalam dunia digital. Beliau tadi menggambarkan yang namanya tempat penyimpanan data, server besar tempat penyimpanan data itu adanya di Amerika. Mereka yang punya server besar tempat penyimpanan data. Di sana semua data disimpan. Ya, bahkan ketika Rusia perang melawan Amerika, ada data-data Rusia perang melawan Ukraina,
Ada data-data yang dibatasi, tidak bisa digunakan, tidak bisa dijangkau. Pihak yang mendapatkan pembatasan tersebut merasakan dampak negatif dari pembatasan tersebut. Artinya saking begitu kuatnya itu. Kalau orang sudah memiliki data, memiliki server, dia menjadi begitu kuat. Tadi beliau menyinggung ya bahwasanya yang di dunia ini yang menggunakan handphone 7 miliar orang atau 7 miliar handphone digunakan lebih, 7 miliar lebih pengguna daripada handphone. 60-70% itu servernya ada di Amerika. Karena begini, kita sistem operasional sistem yang namanya OS itu ada dua. Kalau enggak Android, iOS. Penggunaan Android dia data 2025 kata beliau 74%. iOS penggunaannya sekitar 24% lebih lah, kurang lebih. Sisanya itu. Nah, ini semuanya Amerika. Ya Cina berusaha melawan sedikit, bikin Huawei, pengen berdiri sendiri, pengen independen, tapi tetap agak sulit ya ikhwan. Maka yang harus kita lakukan apa? At-taharruk nahwal al-istiqlal teknologi. Bagaimana kita ini negara-negara umat Islam bergerak menuju independensi di bidang teknologi. Kita mesti independen, kita mesti merdeka di bidang teknologi, dan ini kewajiban. Ini kewajiban negara-negara, ini kewajiban umat Islam. Bagaimana caranya? Maka kualitas pendidikan teknologi di negeri-negeri umat Islam harus ditingkatkan. Jangan sampai kualitas pendidikan teknologi di negeri-negeri umat Islam itu rendah. Banyak di negara-negara umat Islam kualitas pendidikan teknologinya lebih rendah ketimbang Barat. Ini salah satu yang bikin kita menjadi kalah dengan mereka. Maka kita harus terus bergerak menuju independensi di bidang teknologi. Caranya seperti apa? Harus membuat pembelajaran yang baik, meningkatkan kualitas pembelajaran di bidang teknologi sehingga kita bisa bangkit di bidang teknologi. Dan juga harus ada mubadarah, ya harus ada langkah-langkah cepat dari para anak-anak muda, misalkan mereka-mereka yang menciptakan platform-platform yang saat ini terkenal, banyak di antara mereka anak muda. Maka anak-anak muda juga harus bergerak. Bagaimana caranya bisa menciptakan platform-platform yang betul-betul islami, yang bisa menjadi rujukan bagi umat Islam. Tentunya mereka nggak bisa bergerak seperti ini kecuali ada dua. Harus ada bi'ah, harus ada lingkungan yang mendukung mereka untuk melakukan itu, dan juga harus ada pemikiran yang selamat, al-fikrus salim, pemikiran yang selamat sehingga anak muda bisa bangkit, bisa membentuk platform-platform islami yang independen, yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam. Dan kita semua harus sadar, hada wajibuddin, ini kewajiban dalam agama untuk melakukan ini. Wa hada wajib ijtima'i, ini kewajiban sosial untuk kita bisa melakukan ini. Karena semua kita ingin dihancurkan dengan cara ini, maka kita harus menghancurkan balik mereka yang ingin menghancurkan kita. Sekarang kita ini dijadikan hamba-hamba selain Allah secara nggak sadar. Kita musta'badun, kita dijadikan hamba-hamba selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pengen menjadikan kita hamba-hamba selain Allah ini kita anggap sebagai berhala. Ya berhala ini mesti dihancurkan. Kita mesti menghadapi berhala tersebut, harus dihancurkan. Ini kewajiban kita. Maka wajib bagi negara, wajib bagi para ulama untuk mempersiapkan situasi yang membuat anak-anak muda bisa bangkit sehingga independen di bidang teknologi bisa hadir. Kita harus menciptakan platform-platform digital yang menjadi alternatif, al-manassat al-badilah, platform digital yang menjadi alternatif sehingga umat punya pilihan. Umat nggak bingung harus lari kemana. Itu yang mesti kita lakukan. Di samping lain, ya kita juga mesti menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita dari konten-konten yang buruk yang ada di media sosial. Dan ini kewajiban pemerintah juga, dan ini juga kewajiban para dai. Bagaimana kita bisa menjaga kerusakan yang timbul dari konten-konten negatif yang ada di media sosial. Oleh karena itu, kesimpulan yang beliau sampaikan, jangan tinggalkan kecerdasan buatan, akan tetapi kita harus menciptakan kecerdasan buatan yang bekerja untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan mereka. Jadi kata beliau, az-zakal istinai matlub lakin lana la alaina. Yang bisa bekerja untuk kepentingan kita, bukan untuk malah sebaliknya, bukan untuk mengeksploitasi kita, bukan untuk menjual kita, dan seterusnya dan seterusnya. Beliau ngasih perumpamaan. Ini bagaimana telatnya umat Islam kadang-kadang dalam bergerak. Yang pertama kali menciptakan alat cetak. Itu seorang dari Jerman, tadi saya nggak ingat namanya siapa, seseorang dari Jerman di tahun 1400-an menciptakan alat cetak. Itu apa yang terjadi? Awal alat cetak ada, dulu itu yang namanya kitab-kitab bahasa Arab ada namanya nusakh. Nusakh itu orang-orang yang menulis kitab, menyalin kitab. Mereka kerjaannya seperti itu.
ya mereka dapat makannya dari situ. Akhirnya apa yang terjadi ketika percetakan pertama kali diciptakan, waktu itu Khilafah Utsmaniyah yang berkuasa, salah satu mufti di Khilafah Utsmaniyah mengatakan itu mencetak kitab-kitab berbahasa Arab hukumnya haram karena dia merupakan rijsun min amali syaitan, katanya. Najis, kerjaannya setan. Itu pertama kali percetakan keluar di tahun 1400-an Masehi, ya ikhwan. Sampai kapan kita nggak mau pakai percetakan? Sampai 100 tahun kemudian umat Islam. 100 tahun kemudian ada mufti baru itu fatwa dirubah. Itu adanya percetakan adalah ni'matun min ni'amillah, merupakan bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang seperti ini bahaya. Kita telat 100 tahun, 200 tahun bahkan, kata beliau. Kita baru betul-betul memanfaatkan percetakan untuk menyebarkan kitab-kitab keislaman, itu 200 tahun kita telat dari teknologi. Sehingga ada keterbelakangan intelektual yang menjadi dampak dari hal tersebut. Jangan sampai yang seperti ini terjadi lagi. Maka oleh karena itu kita harus yuk sama-sama di samping kita memanfaatkan yang ada untuk sebisa mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan umat, kita juga sama-sama bagaimana caranya saling tolong-menolong membangun platform digital yang islami, yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan negara, yang independen, yang nggak jadi alat untuk musuh memain-mainkan kita. Itu yang mesti kita lakukan. Dan kata beliau, kalau kita mau melakukan ini, kita bisa. Jangan putus asa. Al-Quran menceritakan, tadi beliau mengutip ayat, bagaimana dulu musuh-musuh Islam ingin menghancurkan Islam. Mereka berbuat berbagai macam makar, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha kuat, makar mereka semua hancur dan umat Islam pun diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penanya kedua, silakan Habib. Silakan penanya kedua. Maju ke depan Habib, minta maaf, nggak ada wireless. Tolong dari tim media sediakan juga mic untuk di tempat perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan bin Muhammad Atas ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Tapi sebelumnya, dulu waktu di era tahun 80 sampai tahun 90 itu tiap maghrib itu diputar film Tom and Jerry kesenangan anak-anak. Kenapa diputar di waktu maghrib? Karena orang-orang media waktu maghrib antara maghrib Indonesia menyebutnya sebagai prime time, waktu yang utama, sementara agama juga sebagai waktu-waktu yang ijabah. Sehingga anak-anak terpengaruh meninggalkan sholat, meninggalkan ngaji karena melihat film itu. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah AI ini sebagai sebuah kebutuhan kekinian atau memang rencana besar grand design dari orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk menjauhkan umat Islam terutama generasi muda kepada agamanya? Nah, pertanyaan saya, apakah AI atau teknologi medsos lainnya merupakan sebuah grand design atau rencana besar dari kaum Yahudi dan Nasrani untuk menjauhkan generasi muda kepada agamanya? Jadi AI ini kebutuhan atau rencana besar mereka? Seperti yang dilansir oleh diingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran 1500 lalu yang mengatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apakah ini kebutuhan kekinian atau penyesatan? Karena mohon maaf Habib, untuk melihat membuka ayat Al-Baqarah surah 10 itu saya melihat Google nih barusan. Ya, terima kasih. Habib poinnya. في جوجل هذه الآية يعني هل هذه حاجة أم كان ديزاين لإبعاد المسلمين عن دينهم؟ أنت لا يمكنك أن تمنع الشيطان من الوسوسة ولا يمكنك أن تجعل الكلب يغني. كل شيء له وظيفته. الشيطان لابد يوسوس، ما يمكن، لابد يضلك، لابد يوسوس. والكلب لابد ينبح. لو أعطيته ما أعطيته من اللحم ومن الأشياء وتقول له يا كلب أنا سأعطيك لحم زيادة لكن غني، ما يمكن يغني، ما يعرف إلا أنه ينبح، سيأكل وينبح. والشيطان لا يمكنك أن تقول يا شيطان نعمل معك كومبرومي، يعني لا توسوس لنا يوم، لا، هو عمله الإضلال.
وكذلك أعداء الدين عملهم محاربة الإسلام وإضلال الناس، والطواغيت محاربتهم استعباد الناس والرغبة في ماذا؟ الاستيلاء عليهم وتحويلهم إلى عبيد. فإذا نحن نيأس من أن يفعل هؤلاء الناس أشياء لمصلحتنا، لكن الله سبحانه وتعالى له ألطاف. في مملكة فرعون ظهر مؤمنون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. فإذا من آل فرعون، يعني أقرب الناس إلى فرعون، خرج هذا الرجل المؤمن، وخرجت آسيا امرأة فرعون التي ربت موسى لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وتربى موسى في حجر فرعون. فإذا الله سبحانه وتعالى له ألطاف خفية. هل يمكننا أن نحول هذه الآلة وهذه التكنولوجيا من الشر إلى الخير؟ الجواب نعم يمكننا. فإذا يجب أن نثق بالله، وأن نعد العدة، وأن نستقل أولا عن سيطرتهم، ثم نتفوق عليهم، تكون هذه التكنولوجيا فيها نصرة للحق ونشرا للدعوة إلى الله سبحانه، كما هي الآن مؤمن آل فرعون موجود. الجنزي في أمريكا يتكلمون الآن عن التحول إلى الإسلام تقريبا في كل في الأعوام الأخيرة إلى 10,000 شاب وشابة من الجنزي الأمريكي يتحولون إلى الإسلام. هناك جوع إلى المعنى، الآن كل شيء مادي. ففي مشكلة عندهم شوق إلى المعنى، شيء له معنى، أن تكون في معنى لحياتهم. هم دمروا كل شيء. الإحصائيات في بريطانيا أن الذين يقولون أنهم نصارى يعني شخصيتهم أنه نصراني في بريطانيا، ما أدري في الثلاثينات أو 36 لا في 42 حاجة زي 42%، والباقي لا يسمون أنفسهم نصارى. طبعا هذا الاتيس والاغنوستيك وكذا هم الأغلبية هناك، لكن معنى النصرانية تنهار. فهناك رغبة في الحصول على معنى للحياة. لماذا أنا أعيش وإلى أين سأذهب؟ ففي فرصة هائلة للدعوة. الإسلام من الأشياء التي تعرفها في هذا العصر الخبيث، هذا في عصر السيطرة الرقمية، الإسلام أسرع الأديان انتشارا. بعد 5 سنوات سيكون الدين الأول في العالم. 5 سنوات الآتية هذه في الثلاثينات، يعني سيكون العالم كله الدين الأول في العالم. يعني أكبر الأديان في العالم سيكون الإسلام رقم 1، ليس النصرانية. Kata beliau, kalau ditanya apakah ini kebutuhan atau grand design musuh untuk menghancurkan kita, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, beliau mengatakan Anda nggak akan pernah bisa melarang setan untuk membisik kamu dengan bisikan yang buruk. Nggak akan pernah bisa. Setan nggak bakal bisa dilarang. Emang itu udah kerjaan setan. Sebagaimana kata beliau, Anda tidak akan pernah bisa untuk melarang anjing dari gonggongan. Emang kerjaannya anjing yang ngegonggong. Gak bisa misalkan anjing nanti ente aneh kasih dagingnya lebih banyak tapi nyanyi ya, jangan gonggong. Nggak bisa tuh, begitu tuh kata beliau. Begitu juga setan itu memang kerjaannya untuk menyesatkan anak Adam, sehingga nggak bisa kita kompromi sama setan untuk ganti kerjaannya. Maka itu catatan penting dari beliau. Begitu pula musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan mereka ya memang untuk menghancurkan umat Islam. Tujuan mereka menyesatkan umat Islam. Begitu juga tadi negara-negara adidaya, kekuatan-kekuatan besar yang telah dijelaskan, memang mereka ingin membuat orang tunduk kepada mereka, memperbudak manusia. Itu yang terjadi. Tapi apakah kita bisa menghadapi semua? Bisa. Apakah bisa kebaikan muncul dari ini semua? Bisa. Allah memiliki al-taf, ada lutuf-lutufnya Allah, ada kelembutan-kelembutan Allah di balik itu semua yang bisa melahirkan keajaiban-keajaiban. Contoh sederhana, Fir'aun. Kurang jahat apa Fir'aun? Tapi di sekeliling Fir'aun ada orang-orang baik yang luar biasa. Ada rajulun min ali Fir'aun yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada Asiyah
yang mendidik Nabi Allah Musa alaihi salam itu adalah istrinya Firaun. Di sampingnya Firaun perempuan beriman yang luar biasa mendidik Nabi Allah Musa. Bahkan Nabi Allah Musa sendiri tumbuh besar di rumahnya Firaun, tapi menjadi seorang nabi, seorang rasul yang mulia. Artinya itu bisa terjadi, nggak ada kata tidak bisa. Maka apakah bisa kita mengalihkan penggunaan ini semua dari keburukan menjadi kebaikan? Satu, kata beliau, bisa. Bisa, kalau kita mau bisa. Yang penting kita mau berusaha. Berusaha seperti apa? Berusaha melepaskan diri dari kendali mereka dengan menciptakan kemandirian teknologi. Ini yang harus terus kita perjuangkan. Kemandirian teknologi sehingga teknologi betul-betul dimanfaatkan untuk menjadi alat memperjuangkan kebenaran dan melawan daripada kebatilan. Sekarang ada fenomena yang menarik ya, di tengah pesatnya perkembangan digital ini, teknologi digital. Gen Z di Amerika itu banyak sekali dari kalangan Gen Z di Amerika yang masuk Islam. Di antara golongan yang masuk Islam paling banyak di Amerika adalah dari kalangan Gen Z. Ini luar biasa. Jadi mereka bahkan sekian puluh ribu setiap tahunnya masuk Islam. Ada ketertarikan terhadap Islam. Kenapa ini bisa sampai terjadi? Karena mereka rindu terhadap hal-hal yang sifatnya maknawi, rohani. Karena semuanya udah materialistis, kering. Mereka mencari jati diri, mencari kebenaran. Sehingga begitu mereka mencari kebenaran, disitulah mereka mendapatkan Islam. Kata beliau, hadhi fursatu da'wah hailah. Ini peluang dakwah yang begitu besar, luar biasa untuk kita manfaatkan. Kemudian juga di Inggris ada data yang menarik, kata beliau. Orang Nasrani di Inggris yang betul-betul masih Nasrani hanya sekitar 42%. Sisanya mereka ada yang ateis, pokoknya nggak Nasrani lagi. Sisanya yang ngaku Nasrani yang masih bertahan dalam agama Nasrani hanya 42%. Artinya sisanya ini ada sekelompok orang yang jumlahnya begitu besar. Mereka berusaha mencari makna, mencari arti kehidupan. Ini arahnya kehidupan kemana? Lagi-lagi beliau mengatakan ini fursatu dakwah hailah, ini kesempatan dakwah yang begitu besar. Kalau kita mau memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk kepentingan Islam, sangat-sangat bisa untuk kepentingan kebaikan. Bahkan tadi beliau mengatakan ya, berdasarkan data yang ada, agama Islam adalah agama yang paling cepat tersebar di era digital, agama Islam. Dan beliau mengatakan insya Allah mungkin 5 tahunan lagi Islam akan menjadi agama yang paling banyak penduduknya di atas muka bumi, insya Allah. Tadi pertanyaan pertama Habib, kedua Habib, ketiga jangan Habib dulu, Habib terus ya. Ini yang pakai peci hitam nih, yang tadi yang pakai kacamata. Tadi antum kan angkat tangan, jadi nanya atau nggak jadi? Oh udah kejawab. Ya sudah, tadi sisi belakang. Tadi belum. Fadal. Nah, nanti ada sesi kedua insya Allah. Ada sesi kedua setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tadi paparannya cukup lengkap terhadap bagaimana dampak AI yang diterapkan ke media sosial dan teknologi bahasa. Jadi sebetulnya itu penerapan AI di dua tempat itu. AI sendiri, media sosial bukan AI ya, tapi media sosial yang diperkuat. Ya lebih baik bahasa Indonesia. Oke, udah tanggung lah ya. Jadi AI itu yang sudah disebutkan juga sebetulnya diterapkan juga ke berbagai bidang. Misalnya untuk kesehatan, untuk pendidikan, dan bulan Mei kemarin organisasi konferensi Islam dunia bertemu untuk membicarakan bagaimana pemanfaatan AI khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, termasuk Menteri Pendidikan kita hadir di situ. Mereka ingin kerjasama, saling mendukung bagaimana untuk mengangkat pendidikan tapi menggunakan AI. Karena dengan AI itu sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan lebih cepat, ya, untuk kesehatan, untuk pengentasan kemiskinan dan lain-lain sebagainya. Artinya memang tadi sudah disebutkan tantangan kita adalah bagaimana mencetak muslimin untuk
menjadi juga ahli AI. Ada tantangan besar di sini karena belum lagi kita yang tadi dibicarakan media sosial, kemudian ada ChatGPT ya, yang bahasa. Sekarang ini di dunia barat lebih jauh sedang mengembangkan transhumanisme, yaitu superhuman. Mereka di Inggris ada yang namanya Nick Bostrom, dibiayai oleh pemerintah, membuat universitas yang ingin menciptakan manusia super cerdas, dalam tanda petik adalah abadi, ingin sehat terus, lebih dan diringkas sebagainya. dan ke pertanyaannya Habib. Oke. Biar lebih fokus karena Ya, waktu. mungkin gini, Elon Musk bikin chip yang ditaruh di otak manusia, ya. Artinya tantangannya bagaimana pendidikan kita menyiapkan secara cepat para ahli AI agar kita ini bisa menghadapi bukan lagi menjadi konsumen, ya. Ini kita ini bukan hanya konsumen barang, sekarang ini menjadi korban konsumennya AI. Satu itu. Sudah dapat. Kedua, ketika kita bicara etika, kalau teknologi lama, etika itu yang menggunakan barangnya. Ya, tadi kayak AI itu kan dibicarakan adalah etikanya. Di AI itu bahkan yang diperlukan adalah bagaimana yang mendesain, bagaimana yang mengassign, sampai bagaimana yang menggunakan. Nah, itu mungkin tantangan kita. Yang saya tanyakan adalah bagaimana menyiapkan pendidikan yang supaya secara cepat menghasilkan ini ya, apa namanya, sudah dapat anak-anak poin, muda Habib. yang itu. Jazakallah khair. Terima kasih. Setelah ini di atas untuk perempuan dulu. Kita tidak boleh diskriminasi kepada wanita. Tolong disiapkan tim media di atas. Konferensi Islam. Udah ada, ya sudah. Cuman nunjuknya gimana? في هذا الاجتماع يتفقون على استخدام AI لأجل تطوير التربية والتعليم جانب لكن السؤال Pokoknya yang wanita siap-siap. Tolong satu yang ada yang nentuin ya. إنجلترا هؤلاء سيصنعون سوبر هيومن اللي يعيش بدون مرض يعيش أبدي أسس لأجل هذا جامعة بدعم من الحكومة مثلا باستخدام AI وأيضا إيلون ماسك أيضا ينتج شيب سيدخل في ذهن الإنسان وإلى غير ذلك من تطورات الذكاء الاصطناعي. سؤالي يعني كيف يعني نحن نكون كيف مناهجنا التربوية مثلا تكون جيل ليس فقط يستهلك الذكاء الاصطناعي ولكن ينتج الذكاء الاصطناعي. Diingatkan untuk penanya selanjutnya ringkas padat dalam pertanyaan. نعم. السؤال أن الاستخدامات الذكاء الاصطناعي تتقدم جدا في العالم، هذا صحيح، لكن نحن نتكلم على أن الذكاء الاصطناعي هذا يعطي سلطة، والسلطة تحتاج إلى معنى، بمعنى السلطة تحتاج إلى طاعة، والطاعة تتم بطريقتين، القوة والمعنى. إذا استطعت أن أقنعك بأن تطيعني فلا أحتاج أن أرفع العصا على رأسك حتى تطيع. إذا تسمع وتطيع وأنت مقتنع أسهل للسلطة من أنك أنت تسمع وتطيع بمجرد برفع العصا، لأنك ما يمكن ترفع العصا دائما، لكن إذا أقنعتك أن تطيعني فهذا هو المطلوب. إذن السلطة الغربية الإمبريالية الغربية الاستعمارية تريد العالم كله أن يطيعها وأن يخدم مصالحها، فهي تستخدم المنصات والذكاء الاصطناعي وكل هذا لمصلحتها. هل يمكننا أن نصل؟ يمكننا جدا، هذا الذي أقول. وبهذه المناسبة أدعو الحكومة الأندونيسية والرئيس برابو إلى أن يقود مبادرة على مستوى العالم الإسلامي. وأندونيسيا اكتسبت سمعة ممتازة بالنسبة لقضية غزة، والتصريحات الرئيس وتصريحات مندوب وزارة الخارجية في مؤتمرات انتشر واعتزوا الناس بموقف أندونيسيا. فوجود أندونيسيا في مقدمة العالم الإسلامي
مع مالها من عدد ضخم من السكان وسكانها شباب وفيهم ذكاء يمكنها أن تبدأ مبادرة على مستوى عالمي وأن تقود العالم الإسلامي في هذا الاتجاه. يعني اتجاه ايش؟ اتجاه إيجاد منصات بديلة للذكاء الاصطناعي، المساهمة في التحرر من السيطرة الأمريكية على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وللعالم الرقمي. وأرجو أن يصل هذا إلى الحكومة الأندونيسية، وإذا لم يصل فأنا أتوجه أيضا إلى العلماء. والمطلوب الآن هو التعاون وإنقاذ المجتمع، إنقاذ الأسرة، إنقاذ البلد، إنقاذ الدين، إنقاذ الأفراد من هذه السيطرة ومن هذا التلاعب في الوعي، التلاعب في الأخلاق، الدمار، التخلف، التعب، التعاسة. نحتاج إلى مبادرات مشتركة. هذه لا يمكن أن تصلح مبادرة، لا بد أن تشارك الحكومة، تكون على رأس التنفيذ وعلى رأس. محتاجين قوانين، محتاجين تغيير في التعليم، محتاجين مبادرات. فليتفق أهل أندونيسيا على ما بينهم من الاختلاف على هذه المبادرة، لأنها مبادرة حيوية، مبادرة أن يكون عندنا منصات مستقلة وعندنا تقدم كافي في الذكاء الاصطناعي وفي القدرة على التحرر من السيطرة الرقمية الغربية. Jadi kita sampaikan kepada penanya tadi, saya nggak menafikan memang teknologi AI ini sangat maju. Itu kita sepakat itu. Makanya tadi seperti diceritakan bagaimana AI dimanfaatkan di bidang ini, bidang itu, saya nggak menafikan. Itu betul, teknologi AI sangat maju. Cuman yang saya bahas, bagaimana teknologi ini dimanfaatkan untuk sebuah kekuasaan. Kekuasaan ini butuh kepada ketaatan. Yang namanya ketaatan bisa didapatkan dengan salah satu dari dua hal. Kalau enggak orang bisa taat, ada kalanya dengan kekuatan, dipaksa dengan kekuatan, dengan senjata dan lain sebagainya. Yang kedua, bisa taat kalau ditundukkan maknawiyahnya. Artinya saya kalau bisa bikin kamu tunduk dengan saya, dengan nilai-nilai yang saya sampaikan kepada kamu, kemudian kamu tunduk, kamu puas, dibikin nyaman, saya nggak perlu mukul kamu untuk ikut sama saya. Nah, kalau saya bisa bikin pikiran kamu tunduk dengan saya, bikin nyaman dengan saya nggak perlu menggunakan kekuatan untuk bikin kamu tunduk. Dan ini yang saat ini dilakukan oleh dunia barat, kekuatan barat menggunakan segala teknologi yang ada demi membuat kita tunduk kepada mereka. Mau nggak mau harus ngebebek kepada mereka, harus ngekor kepada mereka. Ini yang sedang kita permasalahkan. Sedangkan kalau kita tunduk kepada mereka, mereka memanfaatkan kita, tentu tidak lain tidak bukan untuk kepentingan mereka. Apakah kita bisa keluar dari ini semua? Bisa sekali, kata beliau, sangat bisa. Oleh karena itu, dari tempat ini beliau menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia, wabil khusus kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, agar Indonesia bisa melakukan langkah cepat di tataran dunia internasional, minimal di dunia Islam. Karena reputasi Indonesia saat ini, kata beliau, di dunia Islam sangat baik, khususnya yang berkaitan dengan masalah Gaza. Reputasi Indonesia di dunia Islam sangat baik. Pernyataan presiden, pernyataan menteri itu di dunia Islam mendapatkan acungan jempol dan mendapatkan respon yang sangat bagus. Sikap Indonesia, reputasinya sangat baik di dunia Islam. Maka takbir. Indonesia punya reputasi yang sangat baik di dunia Islam. Maka oleh karena itu, reputasi yang baik ini di dunia Islam sebaiknya, kata beliau, dimanfaatkan untuk memulai langkah cepat. Ayo dimulai bagaimana caranya dunia Islam ini punya kemandirian teknologi, kita bisa membangun pendidikan teknologi yang baik sehingga kita bisa terlepas merdeka dari kekangan teknologi barat yang digunakan untuk kepentingan mereka. Ayo bagaimana caranya ya pemuda-pemuda di dunia Islam ini membuat platform digital dari AI, dari artificial intelligence, tapi yang tidak terikat dengan mereka, yang terlepas daripada kungkungan mereka. Beliau berharap semua pesan ini bisa sampai kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan kepada pemerintah Republik Indonesia. Dan juga kalau memang itu tidak sampai, beliau mengajak para ulama, mengajak para da'i, mengajak para asatid
untuk membangun kesadaran di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana caranya? Ada langkah cepat bersama, mubadarah musyarakah, ada langkah cepat bersama dari kita semua untuk bisa melahirkan solusi dari problem yang kita hadapi ini. Dan bagaimanapun langkah cepat itu tetap butuh pada pemerintah, karena harus ada undang-undang yang mengatur itu, harus ada peraturan pemerintah yang mengatur itu. Maka sekali lagi beliau mengajak kepada pemerintah untuk melakukan langkah cepat di tataran dunia Islam khususnya, agar kita bisa terlepas dari penjajahan teknologi yang dilakukan oleh Barat, sehingga kita bisa berdiri independen di bidang teknologi. Itu yang ingin beliau sampaikan. Baik, penanya di atas untuk perempuan 3 orang, silakan. Langsung. Ada sedikit tadi pesan beliau yang kelewatan. Beliau juga mengajak kepada pemerintah untuk memperbaiki pendidikan khususnya di bidang teknologi ini, agar kita bisa bangkit di bidang teknologi kalau pendidikan kita sudah diperbaiki. Silakan penanya di atas untuk kaum ahwat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Amalia dari Bogor, Habibana. Mohon izin bertanya, Habibana, salah satu yang menjadi tren saat ini, kita semua tahu ya, saat ini ada konten atau ada beberapa konten kreator yang kita sendiri tahu bahwa pejabat saya di Jawa Barat nih punya salah satu pejabat yang jadi rahasia umum deh. Dia mengonten itu 1 bulan yang saya dengar menghasilkan penghasilan 600 juta sampai 10 miliar per bulan. Ya, di sisi lain kemarin saya dengar dari Kompas, Langsung fokus ke pertanyaan. itu angka pengangguran di Indonesia sampai 25 juta, SMA itu sampai 2 juta di Jawa Barat. Terkait dengan AI dan medsos, saya usul bagaimana kalau anak-anak muda kita dididik oleh para coach atau mentor yang soleh, supaya anak-anak itu dididik menjadi konten-konten kreator yang hasilnya insya Allah kalau dididik dengan orang-orang soleh menghasilkan konten-konten yang bermanfaat, dan itu sampaikan mungkin ke presiden kita. Iya, poinnya sudah dapat. Allah ridho. Punten kalau ada salah pertanyaannya. Iya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو أيضا content creator يعني من خلال إنتاجه لهذا الcontent يحصل في شهر على Kepada para jamaah semua fokus ya. Poin-poin yang tadi disampaikan oleh Al-Habib Abdullah Baharun, untuk kita siap berperang dengan teknologi yang mereka buat. Mereka jadikan teknologi itu sebagai senjata untuk menghancurkan kita. Dan tadi beliau berkali-kali mengingatkan untuk waspada dan bagaimana kita bisa independen dalam teknologi. Kita bukan lepas dari AI, tapi AI kita gunakan untuk melawan, tapi dengan independensi yang tetap kuat. السؤال مهم، سؤال الكونتنت هذا الذي صناعة المحتوى والانفلونسرز والمؤثرون. ما دام عندنا مؤثرون شياطين ونحتاج إلى مؤثرين صالحين، لكن مثل ما تفضلت بنتنا الغالية أن يحتاج هذا إلى تدريب وإشراف ومساعدة. يعني الدعاة ينبغي أن يتحولوا إلى يطوروا مواهبهم، العلماء يشوفوا إيش ما الذي يقال وما الذي يكتب. طبعا على كل الأحوال البلاتفورم هذه تدفع بناء على إيش؟ بناء على منفعتها، لأنها تريد أن تجلب أكبر عدد من المشاركين في الإيش؟ في المنصة يعني. لكن مع ذلك يمكن أن يكون من المفيد أن ندخل كونتنت جديد وصحيح. فالاقتراح صحيح، يعني الاقتراح صحيح ونؤيده وجود. إذا نحن محتاجين إلى إيش هو؟ إلى منتجي كونتنت وإلى مراقبين وموجهين للكونتنت. الدعاة ينبغي أيضا أن ينظروا في الكونتنت الذي في الإنترنت هذا، ما الذي يصلح، ما الذي ينتقد، ما الذي
لأن إغراء الكونتنت الإسلامي موجود، ممكن يدخل فيه من يعرف ومن لا يعرف. وإيش هو الداعي السوبر ستار ظاهرة موجودة في أندونيسيا هنا. يعني ممكن إنسان جاهل بس لأنه معروف يحضر في المجالس يأخذ له فلوس كثير ويتكلم بأي كلام يعني بدون مرجعية دينية بدون أي تأهيل. فإذا كان عندنا البدائل الصحيحة لإرشاد الناس لما لا؟ Terima kasih kata beliau atas pertanyaannya kepada putri kami tadi yang menyampaikan pertanyaan. Beliau mengatakan ya tentunya membuat konten-konten yang positif ini sangat penting. Kata beliau ada influencer yang bisa memberikan kepengaruh kepada orang, sebagaimana ada influencer yang mempromosikan programnya setan, maka influencer yang mempromosikan hal-hal baik juga mesti ada. Maka ini penting kata beliau. Maka idenya bagus, masukannya sangat-sangat bagus. Kita mesti memperbanyak orang-orang yang bisa membuat konten-konten yang baik, konten-konten yang positif. Maka oleh karena itu kalau ada konten kreator yang membuat konten, maka harus ada juga muwajjih, orang yang mengarahkan, yang mengawasi, ngelihat mana konten yang baik, mana yang enggak, mana yang bisa ditayangkan, mana yang enggak, dilihat isinya seperti apa. Khususnya dari ulama bisa mengkoreksi, bisa mengarahkan bagaimana para konten-konten kreator agar muatan-muatan kontennya baik. Ya karena sekarang kita lihat ada fenomena orang-orang yang masuk ke dalam konten-konten Islami tapi nggak tahu apa-apa. Ada orang-orang yang jadi dai tapi dia superstar karena sekedar terkenal saja, akhirnya jadi dai, diundang di mana-mana, dapat duit dari mana-mana, padahal nggak tahu apa-apa, padahal bodoh. Nah ini masalah. Popularitas membuat dia tampil menjadi superstar padahal dia nggak tahu apa-apa, cuma duit tujuannya dan lain sebagainya. Maka kita butuh alternatif badail, alternatif yang baik untuk bisa meramaikan konten-konten di dunia Islam. Ya, kita tahu bahwasannya AI tadi itu kebanyakan bisa merusak kita dan bahkan menjadikan kita itu tidak berpikir banyak. Bahkan dari kebanyakan dari tulab jamiah itu mereka ketergantungan kepada AI ketika mendapatkan wajib gitu, ketika mendapatkan tugas. Nah maka dari itu, tapi di sini ada yang mengatakan bahwasannya bukan AI yang menjadikan kita bodoh, akan tetapi kita yang menjadikan AI itu pintar dengan pertanyaan-pertanyaan kita. Fa ma ra'yukum bihadzal kalam? Tamam, syukran. Majal ad-dirasah AI هذا يقتل ملكة الفكر العميق، يعني يجعلنا كسالى، يجعلنا لا نريد أن نفكر. كثير من طلاب العلم طلاب الجامعات الآن يستغنون عن أداء واجبهم بAI يكتبون هذا. لكن هناك من يقول بأن AI في الحقيقة ليس شاطر، إنما نحن الذين نجعله شاطر ذكي بسبب أسئلتنا نحن. ما رأيكم في هذا؟ هناك سؤالان من بنتنا السائلة. الأول أن الAI الآن أصبح طبعا واقعا في الجامعات وفي المدارس، وأصبحت الطلاب يعتمدون عليه في تحصيل الجواب. المطلوب المدرس يتفوق على الطالب في الAI، في استخدام الAI، يعني يتحدى الطالب بأن يكون يناقش ما يأتي، يقول له اذهب أجب عن هذه الأسئلة في الAI تعال، لكن يقول له اذهب أجب عن هذه الأسئلة من عقلك، سيذهب إلى الAI طبعا. فيقول له اذهب إلى الAI وتعال سأناقشك، فيناقشه من أجل ماذا؟ مثل ما ذكرت بنتي أن الملكة النقدية بكيران كريتيس، الذكاء الاصطناعي الآن الأشياء الجاهزة هذه تقتل الملكة النقدية. فإذا لا بد من تدريب الأستاذ على أن يتعامل مع تعامل الطالب مع الAI ويحوله إلى تحدي، وماذا يجعل المسألة ليست سهلة، ليست شيء جاهز يأخذه، لا، كيف يطور قدرته على التعلم وعلى التفكير بعد اطلاعه على الAI. ما يكون الAI هذا مهمة نهائية، بل يكون مهمة وسيطة تتم مناقشتها واختبار الطالب فيها وتوجيهه إلى التفكير النقدي. السؤال الثاني ايش؟ السؤال الجزء الثاني من السؤال
AI ليس ذكيا أصلا لكن نحن AI ليس ذكيا صحيح. AI يتعلم باستمرار عن طريق البيانات التي نعطيها إياه، وهذا أيضا مشكلة. الجنوب العالم الثالث هذا التي هي دولنا هذه كلها تزود AI ببيانات. هم يأخذون بياناتنا من الإنترنت، يأخذون كتبنا، يأخذون كل شيء مجانا، وهم الذين يستفيدون. فنحن منتج المعلومات وهم مستهلكوها وبائعوها، كان نحن نعطيهم شيء مجانا. ووجود المنصات كما قلنا البديلة التي يجب أن تكون لأندونيسيا مشاركة في تأسيسها هو الذي سيحل المشكلة ويحقق شيئا من العدالة. طيب أكمل بعدين، ما عندي بس كلمة نهائية. طيب, sebelum beliau menyampaikan ucapan penutup, tadi beliau terima kasih atas pertanyaannya dari putri beliau. Kata beliau, maka siokianya seperti apa? Gurunya nggak boleh kalah, kata beliau. Kalau mahasiswa murid mulai pakai AI, gurunya nggak boleh kalah, gurunya juga mesti paham. Maka guru tantang muridnya, ayo silahkan, sekarang saya punya pertanyaan, coba cari jawabannya dari AI. Habis muridnya nyari jawaban dari AI, guru ajak murid mendiskusikan jawaban yang dia sampaikan, yang didapatkan dari AI itu. Nanti dilihat benar nggak tuh jawabannya. Tanamkan skill, daya kritis di dalam murid terhadap informasi yang dia terima dari AI. Jadi dia berusaha mendekati murid tersebut dengan pendekatan AI itu sendiri. Ya, bagaimana murid menggunakan AI, kemudian dilakukan pendekatan terhadap muridnya, ditantang, suruh murid cari jawaban di AI. Setelah itu ajak murid berpikir kritis, ajak murid untuk tidak menerima segala apa yang dia dapatkan begitu saja dari AI, tapi ajak berpikir kritis, berikan dia pemahaman bahwasanya ya ini cuma perantara, bukan final, jangan ditelan begitu saja. Itu yang harus dilakukan oleh para guru, sehingga kalau tidak seperti ini AI akan membunuh skill kemampuan kritis yang ada di otak murid. Tapi kalau seperti ini kita memperlakukannya, maka dia justru akan mengembangkan kemampuan mengkritisi yang ada di benaknya para murid. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi, AI sebenarnya nggak pinter, cuman kita yang bikin AI pinter. Kata beliau benar, ini pernyataan benar. AI ini terus-terusan belajar dari kita. Masalahnya kita ini yang ada di dunia bagian selatan, ya, kita ini terus-terusan ngasih informasi ke AI. Sedangkan mereka perusahaan-perusahaan besar yang menjadi produsen AI itu sendiri, penyedia jasa AI itu sendiri, mereka mengambil informasi tersebut dan mereka menjualnya, mereka yang dapat duit, kita yang masuk informasi. Jadi kalau dikatakan AI itu sebenarnya nggak pintar, cuman pertanyaan dan pernyataan kita yang bikin AI pintar, itu betul kata beliau. Beliau setuju dengan hal tersebut. بقي كلمة بس نصيحة باقية. من العلاج الذي نعالج به مسألة أن الجوال يملكنا أو نساعد اللي هو تعزيز الحياة الطبيعية، الحياة العادية. الآن الحياة العادية أصبحت إيش؟ أكلتها الحياة الرقمية، الحياة الفيرتشوال، فأصبحت تنقرض وتضعف جدا. المطلوب إعادة الاعتبار للحياة العادية. يجب أن نأخذ من وقتنا الرقمي، من وقت الجوال، وقتا نجلس فيه مع العائلة، نتناقش مع الأولاد والبنات، نلعب معهم، نتكلم معهم، ونغلق الجوال نحطه على جنب. هذا شيء يمكنك أن تبدأه في بيتك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تحرس أولادك، تحرس بناتك، تحرس زوجتك، تحرس نفسك من أن يكون وقتك أو حياتك كلها ماذا؟ مستهلكة من الحياة الرقمية. عزز الحياة الحقيقية، عزز الوقت الذي تقضيه مع أولادك وبناتك، عزز العلاقة، بدل أن يكون شيخهم الجوال أنت شيخهم، أبوهم الجوال، لا أنت أبوهم. احضر في حياتهم حتى يكون لك تأثير وحتى تساعدهم على التحرر من الجوال. Wallahu waliyut taufiq, wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian kata beliau, saat ini di antara ilaj, ya, pengobatan supaya kita tidak dimiliki oleh handphone, kita yang memiliki handphone, bukan kita yang dimiliki oleh handphone. Bagaimana kita bisa lebih menghargai kehidupan nyata kita. Kita menghargai kehidupan nyata kita dan mengurangi penghargaan kita terhadap kehidupan digital.
Karena kita saat ini lebih menghargai kehidupan digital kita. Kita lebih menganggap kehidupan digital kita berharga, sehingga kehidupan nyata kita banyak dimakan, dikalahkan oleh kehidupan digital. Nah, sehingga ayo kita rubah mindsetnya, ya, hidupkan lagi kehidupan kita di dunia nyata ini. Di antara cara realnya seperti apa? Kita ambil waktu yang biasanya kita gunakan untuk kehidupan digital, ambil ganti dengan duduk bersama anak, duduk bersama istri, duduk bersama keluarga, bicara dengan mereka, nasihati mereka. Allah Ta'ala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita wajib menjaga mereka dari api neraka. Nah, kalau kita nggak punya waktu bersama mereka, habis waktu kita buat di dunia digital, lantas bagaimana kita mau menjaga mereka dari api neraka? Maka muliakan hubunganmu. Jadikan dia hubungan yang berharga dengan keluargamu, dengan orang-orang di sekitarmu. Jadikan lagi yang tadinya guru mereka adalah handphone, jadikan dirimu sebagai guru mereka kembali dengan hadirnya kamu. Yang tadinya handphone adalah ayah bagi mereka, maka kembalilah engkau menjadi ayah bagi mereka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya terjemahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.